When you are walking alone in the storm, when you have to face the rain and wind alone, even if you can't see a single ray of light, you will never walk alone, not alone. 깊은 절망의 수렁 가운데 주님께 닿을 수 없던 우리, 어두운 밤 중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때, 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네. 주님의 공로 다 이루셨네. 주 예수 나의 산소망. 그가 주의 자비가 하라 한없는 은혜 증명할까. 영광을 떠나 이 땅에 오신 죄가 되신 구주 예수, 주의 십자가 내게 말하네. 영원히 나 용납됐네. 아름다운 신화 나는 주의 것 그리스도 나의 산소망. 안녕하세요. 바다 예배에 오신 모든 분들을 환영합니다. 188번째 VOS 바다 예배를 SMF팀의 찬양을 시작으로 하나님께 드리겠습니다. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let every breath that has breath praise the Lord. One more time. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Once more. Let everything that has breath praise the Lord. I'll praise in the valley, praise
praise is a weapon. It's more than a sound. Our praise is the shout that brings Jericho down. Yes, Lord, hallelujah. And we sing, as long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. I will sing, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, God. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise there's nobody great. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're true. I praise 'cause you rose and defeated. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Yes, God. My soul. We will praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it in? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Yes, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I say it now, I lay it down, but I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh,
don't understand, I can't comprehend. All I know is I need. Run to the Father, run to the Father, fall into grace, and done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace, I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. One more time. I run to the Father, I fall into grace. Yes, God, I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Has been in your sights long before my first breath, running into your arms. We sing is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you. My heart has been in your sights. My heart has been in your sights long before we sing. Running into your arms is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is full. Yes, Lord, you're calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you now. Run to the Father, fall into grace, and done with the hiding, no reason to live. My heart needs a surgeon, soul needs a friend, so I run to the Father again. Run to the Father, fall into grace, I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, fall into grace, I'm done with the hiding. Come on, you sing it. Yes, God. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I'll run to the Father again. And one more time we sing. I'll run to the Father, fall into grace, I'm done with the hiding, reason. Come on, we sing it. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I'll run to the Father again. I run to the Father, I run to the Father, fall into grace, I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Whoa.
오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 갈라디아서 3장 26절부터 29절 말씀입니다. 박노윤 선교사께서 신앙의 공동체라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 하나님은 여러분을 사랑하시고 여러분을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 할렐루야. 우리 선은 형제와 자매들은 세상에서 가장 독특한 직업 중에 하나를 가진 사람들입니다. 5대양 6대주를 일을 하면서 많은 나라들을 방문하고 또 다양한 문화를 가진 사람들과 교류하며 서로 다른 배경을 가진 선원들과 함께 일을 합니다. 그래서 전에 알지 못했던 많은 것들을 새롭게 배우는 기회가 될 수 있습니다. 그러나 문화와 배경, 언어가 나와 서로 다름으로 인해 문화 충격도 경험할 수 있습니다. 특히 믿음을 가진 우리 신앙인들에게는 신앙의 충격이 다가올 때가 있습니다. 특히 자신의 교회와 다른 교단, 다른 지역에서 예배를 드릴 때 예배 분위기, 순서, 형식으로 인해 생기는 당황함과 불편함, 심지어 믿음의 혼란을 주는 경험을 하게 됩니다. 어떤 장로교회나 루트란 교회는 조용하고 전통적인 예배, 순복음이나 오순절교회는 열정적이고 자유로운 예배, 어떤 곳은 찬양을 30분 이상 길게 하며 손을 들고 기도하거나 방언을 말하기도 합니다. 또 전통 개혁주의 교회들, 성공회나 감리교 일부 교회는 정해진 전례에 따라 아주 규칙적인 형식으로 예배를 드리기도 합니다. 이런 차이를 처음 접하면 왜 저렇게 소리를 내서 기도하지? 왜 아무도 아멘을 안 하지? 저건 너무 감정적인 것 아닌가? 이건 너무 형식적이고 딱딱해. 등등의 혼란이나 낯섦을 느끼며 본인의 신앙 자체에 대한 의문이 생기기도 합니다. 특히 해외 나가서 다른 나라 기독교인들과 예배를 드릴 때도 또한 충격을 받을 수 있습니다. 예를 들어서 아프리카, 남미의 일부 교회는 매우 역동적인 예배로 춤과 북이 사용되어지기도 합니다. 이런 차이는 신앙의 본질이 아닌 문화적 표현의 차이이지만 처음엔 믿음의 혼란을 줄 수 있습니다. 이렇게 본인의 신앙과 좀 다름으로 인해 신앙 충격을 느낄 때 우리는 어떠해야 할까요? 우리는 오늘 바울 쓰시는 갈라디아서 말씀을 통해 우리의 신앙적 정체성에 대해 중요한 교훈을 배울 수 있습니다. 바울은 그 차이를 비판하기보다 이 사람들은 어떻게 하나님을 사랑하고 있을까라는 마음으로 바라보면 더 넓은 신앙의 시야와 깊이를 경험할 수 있다고 가르칩니다. 갈라디아서 3장 26절에서 29절 말씀을 보겠습니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도께 속한 자면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 이 말씀은 예수님 안에서 우리가 한 믿음의 가족임을 깨우쳐 줍니다. 우리는 국적, 언어, 문화를 초월하는 전 세계적인 신앙 공동체입니다. 여러분이 어디에 있든 어떤 일을 하든 어떤 언어를 사용하든지 간에 우리는 모두 그리스도 안에서 하나입니다. 오늘 우리는 하나님의 가족이 된다는 것이 무엇을 의미하는지, 그것이 우리에게 어떤 힘을 주는지, 그리고 우리가 어떻게 이 글로벌 신앙 공동체로서 살아갈 수 있는지를 살펴보고자 합니다. 첫째로 믿음으로 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. 사도 바울
바울은 갈라디아서 3장 26절에서 이렇게 선언합니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니, 이 말씀은 우리가 하나님의 가족이 되는 것이 국적이나 출신, 직업, 행위에 의해 결정되는 것이 아니라 오직 예수님을 믿는 믿음으로 가능하다는 것을 가르쳐 줍니다. 이는 전 세계 어디에 있든 어떤 배경을 가지고 있든 하나님의 이름으로 모인 모든 믿는 자는 하나님의 자녀로서 동일한 신분을 가진다는 의미입니다. 이 진리는 우리 선원들에게 특별한 의미가 있습니다. 우리 선원들은 필리핀, 인도네시아, 인도, 중국, 우크라이나, 러시아, 미얀마 등 다양한 나라의 사람들이고 또 간섭과 문화와 언어가 다 다릅니다. 하지만 예수님을 믿는 순간 모든 차이를 초월하여 우리는 한 가족이 되는 것입니다. 하느님의 자녀가 된다는 것은 마치 평범한 사람이 왕실 가족으로 입양되는 것과 같습니다. 새로운 신분과 특권을 얻고 하나님의 보호 아래 들어가며 하나님께서 준비하신 유산을 물려받는 것입니다. 요한복음 1장 12절은 이렇게 말합니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 이것은 단순한 이론이 아니라 실제적인 삶의 확신이 되어야 합니다. 가족과 멀리 떨어져 바다에서 항해할 때에도 여러분들은 하나님의 사랑 안에 있으며 하나님은 여러분들과 함께 하십니다. 하나님께서 여러분의 기도를 들으시고 삶을 인도하시며 그분의 가족으로서 보호해 주실 것입니다. 이것이 우리가 가진 엄청난 믿음의 큰 특권인 것입니다. 할렐루야. 둘째로 그리스도의 옷을 입었다는 사실입니다. 바울은 오늘 27절에서 이렇게 말합니다. 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 이 말씀은 단순한 외적인 변화가 아니라 우리의 삶이 예수님의 성품과 가치를 따라 변화되어야 함을 의미합니다. 우리 선원들이 제복을 입으면 그들의 신분과 역할이 드러나듯이 그리스도로 옷 입는 것은 우리가 예수님의 제자라는 것을 세상에 드러내는 것입니다. 그것은 단순히 교회에서 신앙을 고백하는 것이 아닙니다. 그것은 우리가 일상에서, 특히 바다 위의 삶 속에서 예수님의 가르침을 따라 살아가는 것을 의미합니다. 그렇다면 그리스도로 옷 입은 삶은 어떤 모습일까요? 바울은 골로새서 3장 12절에서 14절에서 이렇게 가르치십니다. 그러므로 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑받는 자로서 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 사랑은 모든 것을 완성하는 요소입니다. 우리는 하나님께 받은 사랑을 실천해야 할 것입니다. 그리스도로 옷 입은 사람은 다릅니다. 그의 말은 따뜻하고 태도는 온유하며 행동은 정직합니다. 믿지 않는 선원들은 믿는 선원들을 통해 예수님의 모습을 보게 될 것입니다. 선원으로서의 생활은 때때로 힘들고 외로울 수 있지만 여러분이 그리스도의 사랑과 은혜를 드러낼 때 그곳이 곧 하나님의 나라가 될 것입니다. 오늘도 그리스도의 옷 입은 사람으로 선상에서의 삶을 살아가시기를 바랍니다. 셋째로 그리스도 안에서 차별과 장벽을 허물고 하나가 된다는 것입니다. 오늘 바울은 28절에서 이렇게 말씀합니다. 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 이 말씀은 하나님의 가족 안에서는 모든 차별과 장벽이 사라진다는 것을 강조합니다. 세상은 사람들을 국적, 인종, 사회적 신분, 직업 등으로 나누지만 하나님께서는 모든 신자들을 동등하게 보십니다.
우리는 그리스도 안에서 한 가족이며 누구도 우월하거나 열등하지 않습니다. 이 진리는 선원들에게 매우 중요한 의미를 가집니다. 배 위에서 함께 생활하는 사람들은 다양한 배경을 가지고 있습니다. 어떤 사람은 선장, 어떤 사람은 기관사, 어떤 사람들은 막 일을 시작한 초보 선원일 수 있습니다. 그러나 하나님의 눈에는 모든 신자가 동일하고 소중한 존재들입니다. 바울은 에베소서 2장 14절에서 그리스도께서 장벽을 허무셨다고 말합니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 라고 말씀하십니다. 그렇다면 우리가 그리스도 안에서 하나가 된다는 것은 무엇을 의미할까요? 필리핀, 인도네시아, 한국, 중국, 우크라이나, 러시아 등 국적과 문화가 다르더라도 우리는 그리스도 안에서 한 형제 자매들입니다. 선박에서는 모든 직급이 중요하며 각자의 역할이 다르지만 하나님께서 맡기신 사명을 기억해야 할 것입니다. 우리는 한 가족으로서 서로 돕고 격려해야 합니다. 갈라디아서 6장 2절에는 너희가 서로 짐을 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라고 말씀합니다. 우리는 같은 배를 타고 같은 길을 가는 하나님의 가족입니다. 바다 위에서 서로를 지지하고 격려하며 하나님의 사랑으로 섬길 때 그곳이 바로 하나님의 나라가 될 것입니다. 오늘도 서로를 존중하고 사랑하며 하나님의 가족으로 살아가시기를 바랍니다. 넷째로 우리는 하나님의 약속을 상속받은 자입니다. 사도 바울은 29절에서 이렇게 말합니다. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 이 말씀은 우리가 예수 그리스도를 믿고 그분께 속한 사람이라면 하나님께서 아브라함에게 주신 약속을 함께 상속받는 자가 된다고 말씀합니다. 다시 말해 우리는 하나님의 가족일 뿐만 아니라 하나님이 주신 약속을 물려받는 상속자입니다. 그렇다면 우리가 받을 유업 곧 유산은 무엇일까요? 성경은 그것이 영원한 생명 즉 하나님의 임재, 천국의 소망이라고 말합니다. 이 유산은 세상의 재산과는 비교할 수 없는 영원하고도 놀라운 선물입니다. 또한 베드로전서 1장 4절에는 이렇게 말합니다. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 할렐루야. 선원으로서의 삶은 많은 불확실함 속에 놓여 있습니다. 오늘 일하고 있는 배가 언제 바뀔지, 계약이 연장될지 아닐지, 어느 항구로 향하게 될지도 때로는 알 수 없습니다. 또한 바다 위에서는 갑작스런 날씨 변화와 위험도 언제든지 일어날 수 있습니다. 하지만 우리는 우리의 신분이 선박 안에서 많은 불확실함 속에서 항해하고 있는 것이 아니라 하느님의 자녀로서 변하지 않는 약속 안에 살고 있습니다. 하나님은 우리가 하나님의 영원한 약속 위에 세워진 존재로 살기를 원하고 계십니다. 이것이 하나님의 자녀에게 주어진 우리의 가장 큰 유산인 것입니다. 결론을 맺겠습니다. 지금까지 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었고 모든 차이를 넘어 하나님의 가족으로 부름을 받았다는 놀라운 복음을 나누었습니다. 이 복음은 단순한 지식이 아니라 우리 삶 전체를 변화시키는 은혜의 소식입니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 우리가 어디에 누구와 있든 어떤 상황 속에 있든 하나님께서 함께 하시고 우리를 사랑으로 품어주십니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 외로운 항해 속에서도 기억하십시오. 여러분은 하나님의 사랑받는 자녀이며 거룩한 가족의 일원입니다. 주님은 여러분과 동행하시며 피곤한 날에는 힘이 되어주시고 외로운 밤에는 친구가 되어주십니다. 하나님의 약속은 변하지 않으며 여러분의 미래는 그분 안에서 안전할 것입니다. 오늘도 여러분이 계신 그 자리에서 하나님의 가족으로서 사랑을 실천하고 믿음을 지키며
은혜 가운데 살아가시기를 진심으로 축복하며 기도드립니다. 188번째 중보기도 시간입니다. 오늘은 전세계 선언선교센터의 화합 및 포트 채플린의 항만 사역과 전세계의 선언교육기관의 복음화를 위해 기도하겠습니다. 사망의 권세를 물리치시고 죽음에서 부활하신 주님, 이 시간 주님을 사랑하고 선원들을 사랑하는 자들이 함께 모여 마음과 정성을 다하여 주님께 예배드립니다. 주님께서 이 땅에 오실 때 화려한 궁전이 아닌 초라한 말고유에서 태어나시고 예루살렘 입성하실 때 백마가 아닌 어린 나귀 새끼를 다셨던 겸손한 주님의 모습을 이 시간 마음속에 그려봅니다. 주님께서 십자가에서 못 박힌 것은 우리의 허물 때문이었고 주님께서 상처를 받은 것은 우리의 약함 때문이었음을 고백합니다. 주님께서 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 주님께서 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았습니다. 이게 웬 은혜입니까? 웬 사랑입니까? 우리 모두가 경건의 모양은 있으나 경건의 능력이 없는 자들이 되지 않고 항상 성령 충만한 가운데서 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 시간 항만에서 사역하는 자들을 위해서 기도드립니다. 저들이 힘든 항해를 마친 선원들에게 예수님의 심장과 사랑을 가지고 찾아가서 저들을 위로하게 하시고 복음을 선포할 때 많은 선원들이 주님을 영접하는 역사가 이루어지게 도와주시옵소서. 그리하여서 방문하는 성방마다 주님의 사랑과 평화가 넘치도록 도와주시옵소서. 선박에 오고 가는 모든 길을 안전하게 지켜주시고 저들을 통하여 선원들이 잠시나마 휴식을 취하여 힘을 얻도록 도와주시옵소서. 전 세계의 선원교육기관의 복음화를 위해서 기도드립니다. 학원 사역자들의 헌신을 기뻐 받으시고 사역 위에 주님께서 친히 역사하시사 많은 열매를 맺게 하여 주시옵소서. 이 마지막 시대에 추수할 추수꾼들을 많이 보내주셔서 주님께서 택하신 자들이 속히 주님의 품으로 돌아오게 하여 주시옵소서. 성선전의 학생들이 철저한 신앙생활을 받아 복음을 선포할 수 있을 정도로 성장하도록 은혜를 베풀어 주시고 이단의 속임수에 빠지지 않도록 저들을 지켜주시옵소서.
저들이 사역을 하기 위해서는 많은 물질적 지원과 기도가 필요합니다. 이 모든 것들이 부족함이 없도록 채워 주시옵소서. 금번 필리핀에서 개최했던 그레이스 인카운터가 주님의 은혜 가운데 끝나게 된 것을 진심으로 감사드립니다. 집회에 참여하였던 학생들이 집회에서 받은 은혜로 계속 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시고 선박에 승선하여서 담대히 복음을 전할 수 있는 자들로 세워지게 도와주시옵소서. 이 시간에도 험한 풍파를 만나 고생하는 선원들을 찾아가셔서 저들이 주님이 주시는 평안을 누리게 도와주시옵소서. 우리의 기도를 들으시고 응답해 주시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 바다 위에서 서로를 형제 자매로 받아들이며 사랑과 존중으로 살아가기를 결단하는 하나님의 자녀들 위해, 그들의 사랑하는 가족들 위해, 오늘 함께 예배드리는 바다 예배 식구들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 바다 예배 알림입니다. 바다 예배에 참여해 주신 모든 분들에게 감사드립니다. 오늘 말씀은 호주 지롱항에서 사역하시는 박노윤 선교사께서 전해주셨습니다. 다음 주 말씀은 필리핀 SMF팀의 제이미 간사께서 전해주십니다. 오늘 중보기도는 박동현 형제께서 인도해 주셨습니다. 오늘 함께 나눈 기도 제목을 포함하여 선박에 세워진 교회를 위해 그리고 모든 선원들을 위해 지속적인 기도를 부탁드립니다. 3월 28일 발생한 미얀마 강진으로 인해 아직도 많은 미얀마 국민들이 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 승선하고 있는 미얀마 선원들이 낙심하지 않고 주님 안에서 평안을 지킬 수 있도록 기도 부탁드립니다. 기타 알림 내용은 화면을 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 18번째 VOS 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.